असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी तो सोहणियो देख लवो, एक सोहनी सोहनी सुबह ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋਹਣਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਸੂਰਜ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਏ ਠੰਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਇੰਤਹਾਈ ਪਿਆਰਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਈ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੁਛ ਆਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ। गाड़ी खड़ी है। पंजाबी मैं सुनी तो मैं रुक गई, आपस पंजाबी पे बोलते ने। अच्छा जी, ए देख लो, ए कमाल भाई का घर इस तरफ, तो इधर है साडा घर। तो ए नाल दो घर ने जोड़े उपर पहाड़ी के उपर ने। तो इस तरह बाकी फिर नीचे जाने असी राफे हाउस की तरफ, तो नीचे ढलान जाती है, उतों रिड़े जाने असी नीचे नूं। ते ए सारा चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ते जाना वे, तो बस साह मेरा फुल जाना वे। तो इस मैं पैदल चलन तो जड़ा ना करनी है कि वापसी इतने आसान रहेगी कि मैं जड़ा आ जाऊँगी ना तो बड़ा ईजी हो जाएगा, लेकिन जानते हुए मुश्किल लगेगी। इस राफे हाउस जो मैं जानी हाँ, नीचे वालों जो मैं जानी हाँ, तो बड़ा ईजी रहिंदा। वापसी तो फिर मैनू गाड़ी तो छड़ के जाते हैं कि कोई चढ़ाई की वजह के नाल, लेकिन साह तो फुल जाएगा। पर थोड़ा थोड़ा चलो असी चलते जाने, तुहानूं थोड़ा जा मैं दिखा देवां कि इत्थे भी एक सोसाइटी बनने वाली है। उन्होंने काम शुरू कर दिता है। यह सारा जंगल सी, पूरा जंगल, इस तरह दरख्त कि नज़र ही नहीं आता सी कुछ। हुण तो देखो सामने का पूरा व्यू नज़र आने लग गया। उन्होंने दिनों च जंगल कट दिता वे, और इत्थे भी इन्होंने लकड़ा शकड़ा ला दित्तियां ने। जाहिर है हो रहा वे कि शायद एक रस्ता बनाया इन्होंने इस तरह करके, पैदल जाने वाले वास्ते रस्ता होएगा इतों, कि दो साइड तो इस छड्डिया, लेकिन बहरहाल लकड़ा शकड़ा उन्होंने ला दित्तियां ने। ते हुण देखो सुनन च आई आया कि इत्थे हाउसिस बनन वाले ने, ते हुण कदों कदों बनदे ने ऐ ते अल्लाह ही जाने। बहरहाल बननगे ज़रूर, कि ज़ाहिर इन्होंने काम शुरू कर दिता वे। सारा पूरा जंगल इन्होंने कट दिता वे, और ये भी पहले नहीं लगी हुई सी बाड़ जी, इन्होंने प्लास्टिक की एक ला दी है। इत्थे फुल बड़े सोहने पे लगते हैं, देखो किन्ने प्यारे कुदरती उगे हुए फुल ने, किन्ने हसीन। इस तरह यह जोड़ा होंदा है ना, यह सौंफ का पौधा भी ये मिलता जुलता होंदा वे। मैं देखिया है ना तो दूर तो इस तरह लगता है सौंफ का पौधा ये खास मुशाबियत रखता वे। तो फुल देखो किन्ने प्यारे ने, अल्लाह पाक की कुदरत देखो किन्ने सोहने फुल उगे हुए ने। पर यह जोड़ा फिर फुल सुक जाते हैं ना, तो यह जोड़ा फिर उड्डदा है ना, यह निरा पोलन यह जाता साढ़े अंदर, तो फिर जड़ा ना साढ़े साह जड़े ना बड़े मुतासर हो जाते हैं। ये बाहर निकले क्योंकि धुप लगी है ना, जो धुप लगेगी धुप के नाल सुकणगे तो हवा में उड्डणगे, तो बस साढ़े वर्गियां दे साह विच जांदे ने। ओए होए 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 होए, बड़ी तेज़ भी साइकिल चला के, पता नहीं साइकिल है की शै वे। तो बहरहाल ए देखो जी, पोलन फिर जिद्दां धुप होंदी है, पोलन का भी ना वध जाता वे, पोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता उन्होंने दिनों में। भी साढ़े वर्गे लोगों को ज़रा मसला होंदा वे कि साह का मसला हो जाता वे। तो असी चलने ए देखो जी बूटे किन्ने प्यारे ने। ये अगे जाके खासा अगे जाके एक ना मैनू कमाल भाई की मिसिस एक दफ़ा लैके गए सन नाल। मैं उन्होंने कहा मैनू कोई ऐसा दर्जन दसो जिन्हों का घर होवे इत्थे कोई, मैं एक दो चीज़ां ठीक करानियां ने, लेकिन वो जाना ही नहीं होंदा पाकिस्तान तो। कोई दर्जी जो कपड़े खराब कर देंगे ने, उन्होंने मैंने एक दिन लैके गए सन कि मैं इन्हों को कपड़े सवानी हाँ, उन्होंने मिलवा दिता सी, लेकिन मेरा जाना ही नहीं होंदा कि मैं कुछ चीज़ां ऐसियां मेरे पईयां ने कि ठीक करवावां। ए देखो अभी सारी बाड़ लगी हुई है,
ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੁੱਪ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਵੀ ਫੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਹੁਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਮਾ ਦੀ ਖੈਰੀਅਤ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਹੁਮਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਧੇ ਕੇ ਸਰ ਸੇ ਸਿੰਗ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਮਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਮਾ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਾਮ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਹੁਮਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਪੁੱਛੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਲੋਕ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਦੀ ਤੂਫਾਨੋਂ ਕੀ ਜ਼ਦ ਮੇਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਕਿ ਚੌਲ ਹੀ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਹੀ ਚੌਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੇਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਗਾੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋੜਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾੜੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁੜੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਢੋਲਾ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਵੇ ਢੋਲਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਢੋਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖਾਸਾ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ UK ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਕ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ
ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੁੱਲਾ ਕੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਸਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੈਮ ਉਹ ਬੈਰਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ। ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2 ਦਫਾ, ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਜ਼ੇਬੁਨ-ਨਿਸਾ ਸਟਰੀਟ, ਸਦਰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੌਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਡਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਮੇਰੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਫੁੱਫੋ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਸ਼ੀਦਾ, ਫੁੱਫੋ ਰਸ਼ੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਬਸ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਦਤ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਸ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ, ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਕਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਚਾਹੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਸੀਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਾਜਰ ਔਰ ਆਲੂ, ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪੱਕਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਬਲੇ ਚੌਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਓ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਔਰ ਚਾਵਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਔਰ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੇ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਚਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਹੋਣ, ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਮਟਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੁਬਾਹ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਚਾਵਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਹੈਲੋ।
या बैठी मिल गए रस्ते विच। बैठी जड़ा ना बड़े उन्होंने दसिया कि ग्रास कटिंग कर रहे हैं बैठी, तो उन्होंने मैंने दसिया कि बई मेरी जड़ा ना दी शादी है नवासी दी, तो असी बड़े तैयारियां कर रहे हैं और बड़ा असी ड्रैसिंग और ये इन्होंने ड्रैसिंग भी बड़ी अच्छी होंगी है। लाजमी जी गल है कि वो बड़े मैक्सी स्टाइल च इन्होंने बनते हैं, बड़े चंगे लगते हैं। मैं चलो जी ठीक है, अल्लाह करे कि अच्छी अच्छी तुहाडी शादी हो जाए तो तुसी खूब इंजॉय करो। तो चलो भी असी आ गए हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। लौट के बुद्धू घर विच आ गए ने बई, घर च आ वड़े ने। तो हुण बुद्धूआं नूं लगी भुख, तो हुण बुद्धू कुछ करनगे खाण पकाण का इंतजाम। ओए होए होए होए, पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, पिछा मुड़ वे माया, ते पिछा मुड़ वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तो चलो भी असी पहले सब तो पहले धोईए हथ, उस तो बाद फिर असी कुछ बनाने तो तुहानूं दिखाने। बाहरों घूम फिर के आओ ना तो भुख भी खासी लगती है। तो मैं तुहानूं पहले दसिया कि यह हफ्ता चावलों की जद विच असी रहना वे, तो यह उबले चावल पे ने। मैं कल बॉयल किए सन, अपने वास्ते चने बॉयल किए सन, अपने हसबैंड वास्ते मैं बॉयल किए सन। उन्होंने राती बना के दे दिता, तो हुण मैनूं भुख लगी है, यह बच गए। इन्ने मैं घट उबाले सन तो बई फिर भी बच गए। चलो बच गए तो कोई गल नहीं, असी एक लैफ्ट ओवर जड़े ना रेसिपी तुहानूं दस रहे हैं कि लैफ्ट ओवर का मेक ओवर करने असी कि बई जड़े बचन चावल तो उन्होंने तुसी एक नवी शक्ल देख के अच्छा जे बना के खा सकते हो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं ਚਾਹੀਦੀਆਂ, हर चीज़ घर ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। बॉयल राइस ਜਿਹੜੇ बचे हुए ने फ्रिज चों मैं ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। 2 अदद अंडे जाणगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, सोहणे सोहणे आंडे गरम ਤੇ आंडे गरम जाणगे। ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ मैं प्याज ਕੱਟ ਲਿਆ ਵੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਤੇ ਇੱਕ टमाटर ਕੱਟਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ हरी मिर्च ਕੱਟ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक तो मिर्च। तो बस यही चीज़ां पैणियां ने ते साढ़े इन्ने मज़े के चावल बन जाने ने। अज फिर एक बारी माँ याद आ गई है कि जो असी छोटे होंदे सन साड़ी माँ की रेसिपी है। हो सकता है किसी होर माँ ने भी इस तरह अपने बच्चों को बना के दिता हो कि कुछ सारिया मावां ही बराबर होंदियां ने, सारिया ही अपने बच्चों बहलाण वास्ते उन्होंने कुछ करने वास्ते कुछ ना कुछ करके देंदियां ने। ते साड़ी माँ भी इस तरह जो चौल बच जाने तो फिर अम्मी ने कहना आओ मैं तुहानूं अंडे वाले चौल बना के दे देनी आ। तो अम्मी ने सानूं अंडिया वाले चौल बना के देने। असी हसी खुशी हो, जो बादशाह नहीं रहते होंदे सन, हसी खुशी रहते थे बादशाह और रियाया। असी उस तरह साड़ी माँ की राया में असी हसी खुशी रहने होंदे सा कि बई अम्मी ने अंडे वाले चौल बना देते हैं। तो बस ये ऑयल जाएगा, बहुत थोड़ा जहा पाँगी क्योंकि मैं थोड़े जे बनाने ने ना, एक बस प्लेट बन जान, थोड़ा जहा पेट पूजा हो जाए। तो इस तरह फिर हसी हसी खुशी रहन लग जाने सा। माँ के हत्थों के पक्के हुए जो चौल मिलते सन। लो भी असी ये पा देते हैं प्याज बारीक कटे हुए। तो चुल्हा मैं थोड़ा हल्का कर दूँ, ज़्यादा ही तेज़ हो गया मेरे को, जोश जज्बात में कुछ हम ज़्यादा ही तेज़ कर दी हमने आग। तो चलो भाई जरा वे असी तन नज़र आ रहा वे प्याज में सोहना सोहना असी हिला लवांगे थोड़ा जिहा। रक्स में है सारा जहाँ, रक्स में है सारा जहाँ, जो मुठी आज फिजा आएगा वो शहकूबा आएगा। पता नहीं इस तरह का एक गाना होंदा सी, असीं सुनने होंदे सां। ते रक्स में है सारा जहाँ, ते भी रक्स तो करते हैं। तो चलो जी असीं इन्हां नूं थोड़ा जिहा बस नरम करना में, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे चावल बनते हैं। तो जिवें बच जाना तो बच्चों वास्ते बेहतरीन ने कि अंडा भी आ जाता वे और चावल भी तुहाडे यूज़ हो जाते हैं और बड़े अच्छे चटपटे जे जिवें बिरयानी खा रहे होंदे आ असीं या किस तरह। इसी रेसिपी दे नाल साडी अम्मी जिवें मसाला भुन के ना तो सानूं सेवियां भी बना देंदे हुंदे सन, सादियां सेवियां नमकीन। अम्मी ने फिर इस तरह सानूं भुख लगनी। अजकल तो बिस्किट बच्चे खा लेंदे ने कढ़ के, पीजे आ जाते हैं, कोई चिप्स खा ली बच्चियां ने, पॉपकॉर्न खा ले। लेकिन उस जमाने में इस तरह ही मावां जड़ियां अपने बच्चों ना कुछ करके दे दिंदियां होंदियां सन कि चलो जी बच्चे खुश हो जान। ये हुण जाएगा जी एक टमाटर और एक जड़ा ना एक कट्टी है जड़ी हरी मिर्च। तो चलो जी इन्हूं पा देने।
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਮਚ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ। ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਮਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ 'ਚ ਨਮਕ ਰਾਤੀ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਮਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਅੰਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। हरी मिर्ची और टमाटर का मसाला चंगा जो भुज गया वे, अंडे असी इत्थे फैट लए ने बई, ते इहनूं असी हुण इहदे विच शामिल कर दांगे। मैं हमेशा हर लैफ्ट ओवर रैसिपी ते तुहानूं कहनी जरूर हाँ कि बई इहनूं ट्राई जरूर करियो कि अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल झटपट बिरयानी स्टाइल बिरयानी भी पिछे छाड़ते हैं। इन्ने अच्छे चावल बन जाते हैं ना, बस थोड़ा जिहा हल्के जिहे हाथ नाल घुमाना ताकि थोड़े थोड़े चावलों का वो भी नज़र आवे ना अंडे का। तो थोड़ा जिहा सेक लगन देवांगे, थोड़ा जिहा असीं हिला दिता वे, तो फिर असीं उहनूं थोड़ा जिहा हिलाने आ। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। लो बई, काफ़ी हद तक अंडा जड़ा वे पक गया वे। अंडा बिल्कुल तैयार हो गया, दा कच्चापन खत्म हो गया, अच्छा मसाला भुज गया वे साडा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚਾਵਲ। ਚਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। अच्छी तरह से चावलों में मिक्स कर दिता वे। देख लो जी कितना खूबसूरत कलर आ गया वे, बिल्कुल इस तरह लग रहा जैसे बिरयानी की लुक होंदी है ना, तो बिल्कुल वही लुक आ गई है। असी हुण इहनूं कढने आ प्लेट विच। लो जी, असी प्लेट विच कढ दिते ने गर्मा गर्म अंडे वाले राइस। लैफ्ट ओवर रैसिपी साडी तैयार हो चुकी है। तो मैं तुहानूं इन्ना शदीद किस्म ना कहांगी ना, शदीद किस्म का रिक्वेस्ट करांगी कि तुसी जड़ा ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करियो, तुहानूं ज़रूर अच्छा लगेगा। कि मैं तो जदों भी खानी आ सानूं साडी माँ याद आ जाती है। तो तुहानूं भी अच्छा लगेगा, यकीनन अच्छा लगेगा कि इन्नी सादा रैसिपी, कम खर्च बाला नशी, और जल्दी ना बच्चियां नूं तुसी बहलाना होवे या कुछ, या कोई मेहमान भी आ जाए ना, तो चलो तुसी इस तरह अंडे वाले राइस बना के रख सकते हो अगे, कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत मैं अपने बच्चों भी बना के देनी सा, तो उन्होंने भी बड़ा पसंद आता है। तो उन्होंने साढ़े घर अक्सर बनते रहते हैं कि अंडे वाले चावल जो ना अक्सर बन जाते हैं, तो बहुत मज़े के ने। एक तो मैं बाहरों फिर के आई धुप विचों, तोबा तोबा मेरे हाथ की मुक्की पई है। उत्तों जड़ा मैं आके आते ही चुल्हे के अगे खड़ी हो गई। ओए होए, कोई गर्मी लगी तो धुप भी है सारे, तो बस ऐ कि नाल गर्मा गर्म गर्मी के नाल गर्मा गर्म जेडे ना असीं राइस बना ले ने। तो लो बई देख लवो, बड़े मज़े के बनते ने। तो मैं खाण लगी हाँ, तो नाल नाल वो जमाने याद आ रहे हैं अपनी माँ वाले, कि अम्मी बना के देंदे सी। असीं सारे आले दुआले बैठे होंदे सा चौकी ते, अम्मी ने थल्ले बह के चौकी ते पीढ़ियां होंदियां सन, ते उत्ते बह के अम्मी ने बनाना, ते असीं सारे आले दुआले इल्लां बलावां की तरह बैठे होंदे सा। कि जिवें पता नहीं चले जाणगे उड़ के चौल, जे असीं कोल ना बैठे ते वो फिर जिवें बनने, अम्मी ने गर्मा गर्म सारियां नूं पा के देने, ते असीं मज़े लै लै के खाने। उस जमाने के बच्चों नूं बिल्कुल चीज़ां पता नहीं सन, बर्गर पीजे, सादे जमाने सन, ते सादियां सादियां हांडियां ते सादे सादे चौल।
ਜਾਂ ਪੁਲਾਅ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਸਾਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਾਵਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੌਲ ਬਚ ਜਾਣ ਨਾ, ਦਾਲ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਾਵਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਚਮਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਦਮਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਵਲ ਖਾਈਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਦਾ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। YouTube ਵਿਹੜਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ YouTube ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ YouTube ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰੈਸਿਪੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸਿਪੀ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਣੋ ਹਟਦੀ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।